In the previous lecture we are having observation towards the nomenclature of organic compounds which are generally considered as alicyclic compounds. Now we are going to discuss the next point of the nomenclature. It is naming IUPAC nomenclature of compounds. IUPAC nomenclature of organic compounds which have one or more functional groups. One or more functional groups. As we having a discussion about the functional groups, the organic compounds which are classified depending upon their functional group. There we are having the study of large number of functional groups like halogens, which are known as alkyl halides, cyanides, isocyanides, nitroalkanes, amines, primary amine, secondary amine, tertiary amine, amides, primary, secondary, tertiary, sulfonic acids, alcohol, phenols, ethers, esters, acid anhydrides, acid chlorides. These are some classes of organic compounds. On the basis of these classes, we are having a differentiation or the classification of organic compounds depending upon them. Now, to nomenclature of organic compounds, which are generally have the presence of one or more functional groups. For example, suppose before starting this, we have to know about the nomenclature, how these are considered. First, we select the possible longest chain of carbon atoms. I am writing here an example. This example. In this example, we have a chain of 5 carbons. 1, 2, 3, 4, 5 carbons. The corresponding name of alkane is pentane. The name of alkane is pentane. But this selected parent chain is have the functional group OH, which is responsible for making it as alcohol, as an alcohol. आता हे अल्कोहोल आहे. अल्कोहोल साठी आपल्याला काय करावं लागेल? Either we have to write the suffix hydroxy or the OL suffix. Either the prefix hydroxy or OL is the suffix. In this example, we are not having any other functional group. So this compound is considered as alcohol. As it is an alcohol, we write the suffix नावाच्या नंतर suffix to confirm the presence of hydrogen group in this molecule. मग काय करावं लागेल आपल्याला इथं पेंटेनचा E is replaced by OL. E is replaced by OL. Pentane. Numbering 1, 2, 3, 4, 5. Numbering should be learned from that L, which gives lowest possible number 2. That carbon which have the presence of functional group. जसं आपण डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एखादा अल्किल सबस्टिट्यूट साठी पाहिलं तसंच इथं आहे की बाबा फंक्शनल ग्रुप अटॅच्ड जो कार्बन आहे त्याला लोएस्ट नंबरिंग त्या बाजूला नंबरिंग केली जाते. मग इथं पेंटॅन 1 होईल. आता दुसरं एक एक्झाम्पल आहे. आता हे NO2 चा प्रेझेन्स आहे. In the nomenclature, IUPAC nomenclature of organic compounds which are containing one or more functional groups. Firstly, you have to remember that some compounds, some functional group are always represented as prefix. त्याच्यामध्ये कोणते येतात बघा लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये prefixes दिलेले असतात कोणते? NO2, नायट्रो, X, halogen, halo. Like this, OR, which is known as an alkoxy. अल्कोक्सी हे तीन जे
are always written as an prefix. हे प्रेफिक्सच्या फॉर्म मध्ये लिहितात म्हणजे नावाच्या अगोदर. म्हणजे आता इथं ह्या एक्झाम्पल मध्ये नायट्रो ग्रुपचा प्रेझेन्स आहे. किती कार्बनची चेन आहे? 1 2 3 आणि 4 कार्बनची. करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ अल्केन काय आहे? ब्युटेन. आता हा ब्युटेन आहे. फर्स्ट नंबर कार्बन नंबरिंग टू दिस सिलेक्टेड पॅरंट चेन. The first numbered carbon is have the presence of nitro group, and nitro group is always written as a prefix. It is always write as a wrote as a prefix. कधीही लिहित असताना ते प्रेफिक्स यायला लागतं नायट्रो ग्रुप. याचं नाव लिहिलं आपल्याला कसं लिहावं लागेल? 1 नायट्रो ब्युटेन. 1 नायट्रो ब्युटेन. हे जे प्रेफिक्सेस जे दिलेले असतात किंवा जे कंपाऊंड जे फंक्शन ग्रुपसाठी आपण फक्त प्रेफिक्स यूज करतो त्यांचा आपण प्रायोरिटी ऑर्डर मध्ये कन्सिडर करत नाही, कारण ते ऑलवेज प्रेफिक्स आहे. दे आर ऑलवेज ॲज अ सबस्टिट्यूएंट. ते ऑलवेज काय आहे? सबस्टिट्यूएंट आहे. बाबा पॅरंट कंपाऊंड जर कन्सिडर करायचं असेल तर ते ऑलवेज काय कन्सिडर केलं जातं? ॲज अ सबस्टिट्यूएंट कन्सिडर केलं जातं. ॲज अ सबस्टिट्यूएंट कन्सिडर केले जातात. कधी? ऑलवेज. जे त्यांचं कधीही समजा आपण नॉमेनक्लेचर करत असेल तर त्यांच्यासाठी आपण प्रायोरिटी ऑर्डर कन्सिडर करत नाही. आता प्रायोरिटी ऑर्डर कन्सिडर करत नाही म्हणजे काय लक्षात घ्या. आता हाच नायट्रो ग्रुप समजा एक्झाम्पल मध्ये 1 2 3 कार्बनची चेन आहे. ही जी सिलेक्टेड पॅरंट चेन आहे त्या पॅरंट चेन मध्ये आपण कन्सिडर करत असताना हा पॅरंट कन्सिडर होईल कंपाऊंड. हा जो फंक्शन ग्रुप आहे इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ प्राइम ऑर पॅरंट. प्राइम कन्सिडर होईल म्हणजे काय होईल? याच्यामध्ये प्रेफिक्स कोणता असेल? नायट्रो ग्रुप. नायट्रो ग्रुप किती नंबरच्या कार्बनला आहे? 1 2 3. त्याच्यामध्ये जर एक काय येईल आपण लक्षात घ्या 3 नायट्रो. 3 नायट्रो 1 2 3 4 5 पेंटेन. 3 नायट्रो. त्याच्यामध्ये हे पेंटेन. पेंटेनचा ई रिप्लेस कोण करेल? कोयल. का? हायड्रोजन ग्रुपचं पद नेगेटिव्ह नंबरच्या कार्बनला आहे. फर्स्ट नंबरच्या पेंटॅन 1 कोयल. दोन ग्रुप वेगवेगळे प्रेझेंट आहेत. हायड्रोजन ग्रुप प्रेझेंट आहे, नायट्रो ग्रुप प्रेझेंट आहे. दोन्ही ग्रुप प्रेझेंट आहेत. आपण याचं काय लिहू शकतो मग? हे 3 नायट्रो पेंटॅन 1 OL. हे सिंपल जे नेमिंग आहे ते लक्षात घ्या की कशा प्रकारे याची नेमिंग केली जाते. समजा दुसरा एखादा एक्झाम्पल समजा आपण पाहायला गेलो. आता हा अल्कोक्सी ग्रुप जो आहे तो प्रेझेंट असेल. अल्कोक्सी ग्रुप म्हणजे कसं ते जनरली दीज आर कन्सिडर्ड ॲज इथर्स. CH3O CH2 CH3. त्याच्यामध्ये वन पार्ट इज कन्सिडर्ड ॲज अल्कोक्सी, another part is considered as alkane. मग alkane कुठला कन्सिडर करतो ऑलवेज आपण? which have the maximum number of carbon in their chain. जे सिलेक्शन जे करणार आहे कार्बनची चेन सिलेक्शन करत असताना ह्या कार्बनपासून करू शकत नाही. 1 2 3 5 करू शकत नाही आपण. ते दोन कार्बनचे आहे, हा एक कार्बनचा आहे. मग हा काय पार्ट असेल? इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ सबस्टिट्यूएंट. किती कार्बनचा आहे? 1 कार्बनचा. त्याच्यामुळे मिथेन. मिथेनचं काय होईल? हे मिथॉक्सी. मिथॉक्सी इथेन. दोन कार्बनची चेन आहे. इथेन झाला हा मिथॉक्सी. मिथॉक्सी इथेन. हे तुम्हाला डिटेल मध्ये इथर मध्ये येईल. मिथॉक्सी इथेन म्हणजे अल्कोक्सी अल्केन. अल्कोक्सी अल्केन. समजा हे जर सुद्धा आपण एकत्र असं घेऊ 1 2 3 4 5 याच्यावर OH प्रेझेंट आहे आणि OCH3 प्रेझेंट आहे. सपोज त्याच्यावर OH ग्रुप एक प्रेझेंट आहे आणि CH3 प्रेझेंट म्हणजे अल्कोक्सी ग्रुप प्रेझेंट आहे विथ द प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन ग्रुप. आणि त्याचं नेमिंग करत असताना सिलेक्शन ग्रुप 1 2 3 4 5 कार्बनची चेन. मग याच्यामध्ये 5 कार्बनची चेन निवडल्यानंतर मी तुम्हाला मगाशी काय सांगितलं की जे प्रिफिक्सेसच्या फॉर्म मध्ये लिहिले जातात फक्त प्रिफिक्सेस ज्यांच्यासाठी आहे ते सबस्टिट्यूएंट म्हणूनच कन्सिडर करायचे. ते कधी कसे कन्सिडर करायचे? ॲज अ सबस्टिट्यूएंट. आता हा OCH3 ह्याची प्रायोरिटी आपल्याला इथं पाहायची गरज नाही. OCH3 काय आहे? सबस्टिट्यूएंट आहे.
हा व CS त्यामध्ये दिला जाईल 1 नंबरचा कार्बन नंबर आहे त्याच्यामध्ये 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 1 2 3 4 5 कार्बन चेन पेंटेन पेंटॅन 1 ओएल हायड्रोजन ग्रुप असल्यामुळे 1 मिथॉक्सी पेंटॅन 1 ओएल हे लक्षात घ्या. इथं आपण प्रायोरिटी ऑर्डर कन्सिडर करायची गरज नाही. का भासत नाही? दोन्ही फंक्शनल ग्रुप एकाच कार्बनला प्रेझेंट आहेत सेम नंबरच्या कार्बनवर. त्याचबरोबर हा प्रिफिक्स लिहिला जातो आणि हा सफिक्स लिहिला जातो. आता हे जे प्रिफिक्सेस आणि सफिक्सेस जे आहेत त्याचं टेबल तुम्हाला तुमच्या पुस्तकामध्ये मिळेल. त्या टेबलमध्ये काय असतं? COOH ग्रुप आहे. COOH ग्रुप आहे तर फर्स्ट वी हॅव टू नो अबाउट दी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ दी कंपाउंड्स. आता जे फंक्शनल ग्रुप आहेत त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी ऑर्डर कशा प्रकारे आहे ते लक्षात घेऊ आपण. पहिल्यांदा सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी कोणाला आहे तर कार्बोक्सिलिक ऍसिडला म्हणजे COOH ला. हा जो ग्रुप आहे त्याला सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी आहे. त्याच्यानंतर परत कोणाला आहे सल्फोनिक ऍसिड SO3H. आपण पाहिलं आहे सल्फोनिक ऍसिड पाहिलंच नाही. SO3H ग्रुपला त्याच्यानंतर जी प्रायोरिटी आहे म्हणजे एखाद्या चेन मध्ये जर समजा COOH ग्रुप आणि SO3H ग्रुप जर प्रेझेंट असेल तर आपल्याला पॅरेंट कंपाऊंड कुठला कन्सिडर करावा लागेल कार्बोक्सिलिक ऍसिड. त्याच्यानंतर परत कोणाची प्रायोरिटी आहे ईस्टरची COOR. लक्षात घ्या फर्स्ट प्रायोरिटी COOH ग्रुप त्याच्यानंतर सल्फोनिक ऍसिड त्याच्यानंतर COOR त्याच्यानंतर परत ऍसिड क्लोराइड COCl2 COCl च्या नंतर परत कुठला येतो CONH2 अमाइड ऍसिड सल्फोनिक ऍसिड ईस्टर ऍसिड क्लोराइड अमाइड च्या नंतर परत कोणाची प्रायोरिटी आहे सायनाइडची प्रायोरिटी जास्त आहे. त्याच्यानंतर सायनाइडच्या नंतर कोणाची प्रायोरिटी येते अल्डिहाइड. हे जर हे प्रायोरिटी कोणाची आहे सायनाइडच्या नंतरची अल्डिहाइड ग्रुपची CHO ग्रुपच्या नंतर कोण येतो केटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O. कोणी केटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O केटोनिक ग्रुप कार्बोनिल बनला. त्याच्यानंतर परत हायड्रोजन ग्रुप आणि परत अमाइन आहे OH ग्रुप आणि त्याच्यानंतर परत NH2 अमाइन आहे. अमाइनच्या नंतर परत कोणाची ते प्रायोरिटी अल्किनची. अल्किनचं आपल्याला माहिती आहे C डबल बॉन्ड C आणि त्याच्यानंतर परत कोणाची प्रायोरिटी येते अल्काइनची. म्हणजे सगळ्यात लोएस्ट प्रायोरिटी कोणाची आहे अल्केन. सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी कोणाची आहे COH. कशामुळे सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी आहे ते तुम्हाला नेक्स्ट इयरला समजेल. त्याच्यामध्ये कोण कोणासोबत कशा प्रकारे अटॅच असतो त्याच्यावर ते डिपेंड करतात. कार्बोक्सिलिक ऍसिडची प्रायोरिटी सगळ्यात जास्त आहे आणि सगळ्यात लोएस्ट कोणाची येते अल्केनची. COOH ग्रुप त्याच्यानंतर SO3H सल्फोनिक ऍसिड परत ईस्टर आहे त्याच्यानंतर ऍसिड क्लोराइड परत ऍसिड अमाइड सायनाइड आहे. सायनाइड नंतर परत अल्डिहाइड ग्रुप आहे परत कीटोन आहे परत हायड्रोजन ग्रुप आहे परत अमोनिया किंवा अमाइड ग्रुप अल्कीन आहे अल्काइन. हे त्याची प्रायोरिटी ऑर्डर आहे. प्रायोरिटी ऑर्डर कशासाठी आहे आता प्रायोरिटी ऑर्डर काय आहे किंवा त्याचे सिक्वेन्सेस कशासाठी यूज केले जाते लक्षात घ्या. सपोज CH3 CO CH2 CHO लक्षात घ्या. In this example we have the presence of two different functional groups. दोन वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप आहेत. एक कीटोनचा आहे एक अल्डिहाइडचा ग्रुप प्रेझेंट आहे. आता एक प्रायोरिटी म्हणजे काय किंवा नंबरिंग कुठल्या बाजूला करायची नंबरिंग कुठल्या बाजूला केली जाईल ज्या बाजूला त्याची प्रायोरिटी जास्त आहे तो ग्रुप ज्या बाजूला लोएस्ट येईल त्या बाजूला नंबरिंग करायची. म्हणजे समजा एखादा एक्झाम्पल असेल तर त्याच्यामध्ये CH3 CH NH2 CH2 CHOH CH3. आता हे एक्झाम्पल मध्ये NH2 चा ग्रुप आहे अमिनो ग्रुप आहे आणि OH ग्रुप दोन्ही आहे. म्हणजे अमिनो ग्रुप आणि OH ग्रुप हायड्रोजन ग्रुप दोन्ही प्रेझेंट आहेत. मग प्रायोरिटी ऑर्डर कसा इकडच्या बाजूला नंबर केला तर अमिनो ग्रुपला कमी येते इकडच्या बाजूला केला तर OH ग्रुपला कमी येते. पण प्रायोरिटी सिक्वेन्स यासाठी महत्त्वाची की बाबा OH ग्रुपची प्रायोरिटी NH2 पेक्षा जास्त आहे. मग हा जो कंपाऊंड आहे तो काय कन्सिडर होईल अल्कोहोल. कंपाऊंड कुठला आहे त्याच्यावर म्हणजेच तो अल्कोहोल आहे. समजा इथं OH आहे तर समजा इथं CH3 असला असता तर हा कंपाऊंड कुठला असला असता अमाइनचा. हे NH2 CH3 नाही
जास्त असल्यामुळे वी कन्सिडर दिस कंपाउंड ॲज अन अल्कोहोल. किती कार्बन चेन आहे? 1 2 3 4 5 कार्बनची चेन. मग ह्या 4 नंबरला कुठला आहे? 1 2 3 4 ला कुठला ग्रुप आहे? NH2. इट इज रिटन ॲज 4 अमिनो. 4 अमिनो किंवा 4 अमायनो पेंटेन. पेंटेनचं E इज रिप्लेस कर. पेंटॅन 2 OL. लक्षात घ्या. त्याचं नाव कसं काढलं आपण? 4 नंबरच्या कार्बनवर NH2 ग्रुप आहे. 4 नंबरच्या ग्रुप कार्बन का कन्सिडर केला? दोन्ही बाजूला हा दुसरा नंबरला हा दुसरा नंबरला. पण ह्याची प्रायोरिटी म्हणजे प्राधान्य कुणाला दिलं जाईल? प्राधान्यक्रम लक्षात येतोय का? थोडक्यात लक्षात घ्या. सपोज तुमच्या पेक्षा जर थोडंसं वयानं मोठा जर समजा एखादा तुमचा मित्र किंवा तुमची मैत्रीण किंवा तुमचा भाऊ किंवा बहीण जर असेल तर तुम्ही त्याला प्राधान्य देता. जर एखाद्या जागेवर बसण्यासाठी का तुमच्यापेक्षा लहान त्याला प्राधान्य देता जो मोठा आहे त्याला. तुमचे पालक जर असतील तर ते पालकांना प्राधान्य देता तुम्ही. हे जनरल आयडिया आहे बाबा प्राधान्य कोणाला देऊ. प्रायोरिटी म्हणजे काय? प्राधान्यक्रम. पहिल्यांदा कोण येईल त्याच्यानंतर दुसरा. समजा तुमचा मोठा भाऊ असेल तो 1 नंबरला असेल त्याच्यानंतर तुम्ही असाल तुम्ही 2 नंबर म्हणजे धाकटे झाला तुम्ही 2 नंबरचे. प्रायोरिटी कोणाची असेल? मोठ्याची. हे कसं प्रायोरिटी आहे? प्राधान्य कोणाला आहे? तर जो मोठा आहे. मोठा म्हणजे कसा की हे तर मोठा म्हणजे हे तर अगोदर शोध आलेला आहे. मोठा म्हणजे काय? त्याची ताकद. त्या ग्रुपची ताकद असते. ते त्याच्या केमिकल रिॲक्शनची ताकद असते त्याच्यावर आधारित ते आहे. इथं प्राधान्य कोणाला दिलं जाईल? मग OH ग्रुपला. इथं NH2च्या ऐवजी OH ग्रुपला प्राधान्य दिलं. त्याच्यामुळे NH2 ग्रुपला काय असेल? हा सबस्टिट्यूएंट झाला. तो काय झाला? सबस्टिट्यूएंट झाला. एक शाखा झाली. 4 नंबरच्या कार्बनवर अमिनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. 4 अमायनो पेंटॅन 2L. आता ह्याच्यामध्ये लिहित असताना लक्षात घ्या. आता हा जो ग्रुप आहे हा केटोनिक ग्रुप आणि हा अल्डिहाइड ग्रुप. सिंपल आहे. केटोनिक ग्रुपची पेक्षा अल्डिहाइड ग्रुपची प्रायोरिटी जास्त आहे. म्हणजे हा कंपाऊंड काय कन्सिडर होतो? अल्डिहाइड कन्सिडर होतो. मग किती कार्बन आहे? 1 2 3 and 4. मग हा काही ब्युटेन. ब्युटेनचा E इज रिप्लेस्ड बाय AN. ब्युटॅनल. AN काय? अल्डिहाइड्स साठी लागणारं सफिक्स आहे. ब्युटॅनल. आता हा ब्युटॅनल झाला. ह्याच्यामध्ये हा तिसरा म्हणजे 1 2 3 नंबरच्या कार्बनला कोणता ग्रुप प्रेझेंट आहे? केटोनिक. तो लिहावा लागेल. तो केटोनिक ग्रुप लिहित असताना आपल्याला काय करावं लागेल? ज्यावेळेस कधीही सबस्टेटच्या फॉर्ममध्ये एखादा ग्रुप लिहिला जातो त्यावेळेस त्याच्यासाठी असणारा प्रेफिक्सच यूज करावा लागेल. प्रेफिक्स यूज करायचं म्हणजे आता हे केटोनिक ग्रुप जर असेल तर प्रेफिक्स काय आहे त्यासाठी? 3-ऑक्झो. हे लक्षात घ्या. 3-ऑक्झो ब्युटॅनॉल. आता दुसरा एक्झाम्पल इथे लक्षात घ्या. तुमच्या प्रेफिक्सच काय असतात? सेम आहे. आता हे 1 2 3 4 कार्बनची चेन. अल्केन कोणता आहे? ब्युटेन. अल्केन कोणता आहे? ब्युटेन. आता E रिप्लेस करायचा. आता हा जो कंपाऊंड आहे तो ऍक्च्युअली कसला कंपाऊंड आहे? केटोनिक कंपाऊंड आहे. हा केटोन आहे ना. त्याच्यामध्ये फंक्शन कुठला आहे? C+O केटोन. हा केटोन असल्यामुळे आपल्याला काय लिहावं लागेल? तिथं सफिक्सच्या फॉर्ममध्ये इंडिकेशन करावं लागेल. कशा फॉर्ममध्ये करावं लागेल? सफिक्सच्या. ब्युटॅन 1 2 ब्युटॅन 2 ONE. हे लक्षात घ्या. ज्यावेळेस हा पॅरेंट ग्रुप फंक्शन ग्रुप आहे तो पॅरेंट चेन मध्ये कन्सिडर होईल. इन द फॉर्म ऑफ पॅरेंट. ॲज अ फॉर्म ऑफ पॅरेंट then we have to write as a suffix. And if the group is considered as a substituent, it have the lower priority than other group, then it is considered as a substituent. And if it is a substituent, then we retain it as a prefix. तो prefix मध्ये लिहावा लागेल. कधी substituent असेल तर. parent असेल तर तो suffix मध्ये. फक्त ह्याच्यामध्ये एक सच कुठला आहे तुम्हाला आता सांगितलं ना की नायट्रो ग्रुप. NO2 ग्रुपचा प्रेझेन्स आहे किंवा हॅलोजन्स आहे. हॅलोजन्सचा सुद्धा एखादा एक्झाम्पल पाहायला गेलो हेच एक्झाम्पल CH3 CH2 CHCl CH2 CH3 त्याच्यामध्ये इथं CH3 प्रेझेंट आहे. सपोज एकच ग्रुप प्रेझेंट आहे. दुसरा एक सबस्टिट्यूएंट जो आहे तो अल्किल ग्रुप आहे. आपण नंबरिंग कुठल्या बाजूला करणार आहे? तिकडच्या बाजूला करणार आहे. 1 2 3 3 नंबरला प्रेझेंट आहे. 1 2 3 4 5. आता हे नेमिंग करत असताना हा हॅलोजन प्रेझेंट आहे. हॅलोजन कधीही काय लिहिला जातो?
सफिक्स लिहिला जातो, सफिक्स ॲज अ सफिक्स. सफिक्स लिहिला जातो का तो आपण मगाशी काय सांगितलं तुम्हाला या नोटबुक काय लिहिला जाईल, प्रेफिक्स लिहिला जाईल. हॅलोजन एक्स काय लिहिला जाते, प्रेफिक्स लिहिली जाते. ओ आर म्हणजेच काय, अल्फाबेटिक ग्रुप काय आहे, प्रेफिक्स लिहिला जाईल. प्रेफिक्सेस कोणते कोणते लिहिले जातात लक्षात घ्या. मी तुम्हाला आता सफिक्स सांगितलं हॅलोजनचं, पण ऍक्च्युअली हॅलोजन सफिक्स लिहिला जाईल का नाही, तो काय लिहिला जाईल, प्रेफिक्सच्या फॉर्ममध्ये लिहिला जाईल. इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ प्रेफिक्स. It also considered as a prefix. It also considered as a prefix. हे prefix काय लिहिलं जाईल, मग कसं लक्ष घ्या कसं लिहिलं जातं. prefix जे आहे ना ते prefix कसं लिहिलं जाईल. आता हे एक सबस्टिट्यूट प्रेझेंट आहे, हा एक सबस्टिट्यूट प्रेझेंट आहे. आपल्याला लिहावं लागेल की 2 नंबरच्या कार्बन ग्रुप प्रेझेंट आहे, मिथाइल ग्रुप प्रेझेंट आहे. 3 नंबरच्या कार्बनला ग्रुप प्रेझेंट आहे क्लोरो. क्लोरीन आहे तो क्लोरो. क्लोरीन जो आहे तो क्लोरो कन्सिडर क्लोरो. क्लोरीन जो आहे तो क्लोरो. Cl आहे क्लोरीन. त्यामुळे तो इंडिकेशन करत असताना हॅलोजन हॅलो फॉर्म मध्ये, म्हणजे हॅलोजनचं हॅलो म्हणजे क्लोरीनचं क्लोरो. तिसऱ्या नंबरला क्लोरो आहे, दुसऱ्या नंबरला मिथाइल आहे. मग आपण काय करतो त्याच्यामध्ये लिहित असताना वी फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर. अल्फाबेट ऑर्डरमध्ये फॉलो करत असताना काय लिहिलं जाईल, मग हे फर्स्टली 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 मिथिल, 3 क्लोरो, 2 मिथिल, 1 2 3 4 5 पेंटेन. 3 क्लोरो, 2 मिथिल, पेंटेन. हे लक्षात घ्या. प्रेफिक्सेस जे आहेत, नायट्रो ग्रुप असेल, हॅलोजन असेल, कुठलाही तो फ्लोरीन असेल, क्लोरीन असेल, ब्रोमीन असेल किंवा आयोडीन असेल, दॅट ऑलवेज इंडिकेटेड ॲज अ प्रेफिक्स. ऑल्सो अल्फाबेटिक ग्रुप्स म्हणजे OR, जे OR ग्रुप प्रेझेंट आहे तो प्रेफिक्स लिहिला जातो. हे प्रेफिक्स लिहित असल्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये ही जी प्रायोरिटी ऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये त्यांचा अंतर्भाव केलेला नाही. का नाही, ते प्रेफिक्सच आहेत. दॅट आर ऑलवेज रिटन ॲज अ प्रेफिक्स. ते प्रेफिक्स म्हणून कन्सिडर होतात, ते पॅराग्राफ कन्सिडर करत असताना त्यांची प्रायोरिटी ऑर्डर येतं पाहिली जात नाही. दुसरे काही एक्झाम्पल्स पाहू आपण, त्याच्या आधारे तुम्हाला लक्षात येईल थोडंसं. त्याच्यामध्ये सांगत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो तुम्हाला की हा जो COOH ग्रुप आहे, हा COOR ग्रुप आहे, हा COCl ग्रुप आहे, हा CONH ग्रुप आहे किंवा CHO ग्रुप, सायनाइड ग्रुप. हे जे ग्रुप आहे हे ग्रुप कायमस्वरूपी टर्मिनलला प्रेझेंट असतात. हे ग्रुप कायमस्वरूपी टर्मिनलला प्रेझेंट असतात. टर्मिनलला म्हणजे कसे ते सगळ्यात शेवटी एका टोकाला प्रेझेंट असतात. कुठल्या टोकाला ते प्रेझेंट असतात म्हणजे आता एक एक्झाम्पल, सपोज हे CHO, CH2. आता हे दोन्ही ठिकाणी इकडे मी टर्मिनलला प्रेझेंट आहे, इकडे मी टर्मिनलला प्रेझेंट आहे. एका ठिकाणी कार्बोनिक ऍसिडचा ग्रुप आहे, एका ठिकाणी अल्डिहाइडचा ग्रुप आहे. मग ह्याच्यामध्ये प्रायोरिटी ऑर्डर कोणाला दिले जाईल किंवा पॅरेंट कंपोनेंटला कन्सिडर करायला लागेल, आपल्याला अल्डिहाइड करायला लागेल का कार्बोनिक ऍसिड करायला लागेल. अल्डिहाइड करायचा का कार्बोनिक ऍसिड करायचा. आता प्रायोरिटी ऑर्डर लक्षात घ्या. अल्डिहाइड ग्रुपपेक्षा कार्बोनिक ऍसिडचे जे ग्रुप आहे, कार्बोनिल ग्रुप ऍसिडचा, त्याची प्रायोरिटी अतिशय जास्त आहे. मग आपण काय करतो, सिलेक्ट द पॉसिबल longest chain of carbon atoms with the presence of the functional group attached to carbon or with the functional group carbon. मग हे सिलेक्शन केलं 1 2 3 4 5 कार्बन्स आहे. 1 2 3 4 5 हे लक्षात घ्या. नाहीतर नेहमी कडे असं काय येईल 4 5 फॉर्मिल. 5 फॉर्मिल. फॉर्मिल काय आहे,
प्रिफिक्स आहे. कोणासाठीचा प्रिफिक्स आहे? अलियान ग्रुपसाठी. त्यासाठी तुम्ही तो टेबल पाहायचा आहे. बरं प्रिफिक्सेस काय आहे? अलियान ग्रुपसाठी प्रिफिक्स कुठला आहे? फॉर्मिल. 5th नंबरचा कार्बन जो आहे तो फॉर्मिल ग्रुप आहे. त्यामुळे 5 फॉर्मिल pentane. T is replaced by OIC acid. और रिप्लेस कर दो OIC acid, pentanoic acid. 5 formyl pentanoic acid. 5 कार्बनची चेन 1 2 3 4 5. तुम्ही मधचा 5वा कार्बनला तो डेलचा कार्बन वगैरे आहे कार्बोनिलचा तो सुद्धा त्या चेन मध्ये येईल. तो सुद्धा त्या सिलेक्टेड पॅरेंट चेन मध्ये येतो. त्याच्यामुळे 1 2 3 4 5 इथं तुम्ही 5 फॉर्म्युला द्यावा लागेल. 5 फॉर्म्युल पेंटॅनोइक ऍसिड. आता इथं 4थ्या नंबरच्या कार्बनवर 4 फॉर्म्युल ग्रुप असल्यामुळे 4 फॉर्म्युल पेंटॅनोइक ऍसिडला जातात. पण हा कार्बन जो आहे तो चेन मध्ये समाविष्ट आहे. त्याच्यामुळे 5th नंबरचा कार्बन जो आहे तो फॉर्म्युल आहे 5 फॉर्म्युल पेंटॅनोइक ऍसिड. हे अशा प्रकारे याचं लिहिंग आहे. आता दुसरे एक्झाम्पल पाहू त्याच्या आधारे तुम्हाला लक्षात येईल. सपोज 1 2 3 4 5 6 प्रायोरिटी कुणाला आहे? कुणाला आहे प्रायोरिटी? Number of groups should be done from this end 1 2 3 4 5 and 6. So carbon chain. This is 5 number of carbon 5 chloro. 5 chloro. As per this 5 chloro. Hexane. 1 2 hexane 2 ONE. Hexane 2 ONE. Hexanon 1 2 3 4 5 6 5 chloro hexanon. जेव्हा समजा आता त्याच्या पुढचा समजा सांगत असतात तुम्हाला एक सांगतो मी की समजा एखाद्या ग्रुपमध्ये आयडेंटिकल ग्रुप मध्ये असेल. आता याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 कार्बनचे हे इथं मी केटोनिक ग्रुप आहे इथं मी केटोनिक ग्रुप आहे. दोन आयडेंटिकल ग्रुप्स आहेत. मग कार्बोक्सी पेंटेन पेंटॅन पेंटेन पेंटेन 2 3 1 2 3 2 4 पेंटॅन 2 4 डाय ONE दोन आहेत. त्याच्यामुळे डाय ONE पेंटॅन 2 4 डाय ONE. ब्युटेन ई जो रिप्लेस केला जातो तो रिप्लेस केला जात नाही. ज्यावेळेस आयडेंटिकल ग्रुप मध्ये असतात त्यावेळेस ते ई रिटेन केला जातो. आपण अल्किन मध्ये सांगितलं तुम्हाला जर दोन ठिकाणी अनसॅच्युरेशन मेथड असेल तर आपण ई रिटेन करतो. फक्त ई जातो तर आपण ए एन ठेवतो. पेंटा ब्युटा 1 3 हे कसं आहे पेंटेन एन ई चा ए रिटेन केला जाईल. पेंटा 2 4 डाय ONE पेंटा ब्युटा CH3 CO CS3 त्या एक्झाम्पल मध्ये 4 कार्बनचे ब्युटेनचं ANE रिप्लेस केला जातो. कोण रिप्लेस करतोय? ONE. मग हे ब्युटेन दोन ठिकाणी असल्यामुळे ब्युटा फक्त ANE रिप्लेस होईल. ANE ची रिप्लेसमेंट ONE करतो. पण A रिटेन केला जातो. कधी रिटेन होतो? ज्यावेळेस दोन ग्रुप आयडेंटिकल असतात त्यावेळेस. हे काय ब्युटा 2 3 डाय ONE ब्युटा 2 3 डाय ONE. हे सिंपल पद्धतीने लक्षात घ्या. ज्यावेळेस दोन आयडेंटिकल ग्रुप प्रेझेंट असतात त्यावेळेस ए रिटेन केला जाईल ANE मधला. बाकी जर समजा एखाद्या ठिकाणी प्रेझेंट असेल तर तो बरोबर म्हणजे समजा हे एक्झाम्पल 1 2 3 4 4 कार्बनची चेन ब्युटेनचा ANE रिप्लेस कोण करतो? ONE ब्युटा ब्युटेनचं ब्यूट 2 ONE ब्यूट 2 ONE आपण रिप्लेस कोण केला? ANE रिप्लेस केला. पण इथं काय होतं?
N3 रिप्लेस होतो ब्युटा 2,3 डायओएनी पेंटा 2,4 डायओएनी. हे सिंपल आहे. हायड्रेट असतील, कीटोन्स असतील, कार्बोनिक ऍसिड असतील, इस्टर्स असतील, सल्फ्युरिक ऍसिड असतील, ऍसिड हायड्रस असतील, हे जे ग्रुप्स आहेत म्हणजे फंक्शन ग्रुप्स आहेत त्याचे लिहित असताना ज्यावेळेस समजा सिंपल ग्रुप जर असेल किंवा एकच ग्रुप प्रेझेंट असेल किंवा मोनो फंक्शन ग्रुप प्रेझेंट असलेले जे कंपाऊंड्स असतात त्यांचं नाव मेजर करताना अडचण येत नाही. त्याच्यामध्ये आपण तिथं ठराविक जे म्हणजे नायट्रो ग्रुप, हॅलोजन्स आणि अल्कोहोलचे ग्रुप किंवा इतर ग्रुप जो आहे तेवढे सोडून बाकी सगळ्यांचे काय आपण लिहितो सफिक्स जर एकच असेल तर. नंतर समजा एक पेक्षा जास्त असतील ग्रुप तिथं ते जर आयडेंटिकल असतील तर ते अशा प्रकारे जातात. जर समजा एक पेक्षा जास्त ग्रुप आहेत तर ते वेगवेगळे ग्रुप आहेत तर तिथं काय करावं लागेल तुम्हाला पॅरेंट कंपाऊंड कन्सिडर करत असताना पॅरेंट कंपाऊंड सिलेक्शन करत असताना तुम्हाला ही प्रायोरिटी ऑर्डर पाहावीच लागते. म्हणजे समजा हे एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. 30 मिनिट व्हिडिओ झाला असेल पण करायचा. 30 मिनिट झाली त्याची. समजा आपण हे एक्झाम्पल घेऊ त्याच्यामध्ये लक्ष देऊ तुम्हाला. आता हे एक्झाम्पल आपण नंबर कुठल्या उचलणार आहे जरी वयाचे ग्रुप ह्या बाजूला नंबरिंग करायची का दोन्ही बाजूला आयडेंटिकल डिस्टन्स आहे 1 2 3 4 5. आता मग हा वयाचे ग्रुप काय आहे सबस्टिट्यूएंट आहे का वयाचे ग्रुप पेक्षा कीटोनिक ग्रुपची प्रायोरिटी जास्त आहे. वयाचे ग्रुप जो आहे तो सबस्टिट्यूएंट आहे आपण काय करतो हा याच्यामध्ये किती 1 2 3 4 5 गार्बेजचे मग हा वयाचे ग्रुप काय आहे सबस्टिट्यूएंट आहे. तो इंडिकेशन करावं लागेल ॲज अ प्रेफिक्स. तो प्रेफिक्स लिहावा लागेल. प्रेफिक्सच्या फॉर्ममध्ये कसं काय लिहायचं म्हणजे 2 हायड्रॉक्सी 2 हायड्रॉक्सी सेकंड नंबरचे कार्बन असल्यामुळे 2 OH ग्रुप असल्यामुळे हायड्रॉक्सी जो प्रेफिक्स 2 हायड्रॉक्सी 1 2 3 पेंटॅन पेंटेनचं ALE is replaced by OLE पेंट 3 OLE पेंट 3 OLE पेंट 3 OLE किंवा पेंटॅन IUPAC रिप्लेस करू आपण दोन असल्यामुळे पेंटॅन 3 OLE पेंटॅन 3 OLE. हे तर समजा दुसरं कुठसाठी गेला गेलो हे एक्झाम्पल आता ह्याच्यामध्ये ह्या एक्झाम्पलमध्ये दोन ग्रुप आहेत. एक अॅमिनो ग्रुप आहे दुसरा कार्बोक्सिल ऍसिड ग्रुप आहे. याच्यामध्ये नंबरिंग करत असताना कुठल्या बाजूला करणार आपण ऑलवेज फ्रॉम दिस एंड त्या बाजूला नंबरिंग करणार 1 2 3 4. म्हणजे तिसऱ्या नंबरच्या कार्बन ग्रुप प्रेझेंट आहे अॅमिनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. कुठला ग्रुप आहे अॅमिनो म्हणजे किती नंबरवर आहे तिसरा 3 अॅमिनो 3 अॅमिनो 1 2 3 4 ब्यूटेन is replaced by OIC acid butanoic acid 3 अॅमिनो ब्यूटेनोइक ऍसिड असे काही या एक्झाम्पल्सचे नाव आहेत जे आपण बाय फॉलोइंग दी प्रायोरिटी ऑर्डर आपण घेत आहोत. असे काही एक्झाम्पल आहेत. हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला सोडवावे लागतील पुस्तकामध्ये बघून. तुम्ही सगळ्यांनी पुस्तक घेतले असतील चांगलंच आहे. घेतले नसतील तर पुस्तक घ्या. त्याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स आहेत. दुसरीकडे एक्झाम्पल्स काय भेटत असतील तर एक्झाम्पल्स घ्या सोडवा आणि तुम्हाला हे प्रायोरिटी ऑर्डर लक्षात घ्या. आणि जे फंक्शन ग्रुपसाठी असलेले प्रिफिक्सेस आणि सफिक्सेसचे नाव जे आहेत ते तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. जनरली एखादा ग्रुप लिहित असताना तो प्रिफिक्सच्या फॉर्ममध्ये काय लिहिला जातो किंवा तो सफिक्सच्या फॉर्ममध्ये काय लिहिला जातो. सफिक्स म्हणजे नावाच्या नंतर जर पॅरेंट कन्सिडर केला तर तो सफिक्स. जर पॅरेंट कन्सिडर केला नसेल तो सफिक्स असेल तर तिथं आपण काय करतो प्रिफिक्स वापरतो. ते प्रिफिक्स काय वापरले जातात सफिक्स काय वापरले जातात त्याचा पॅरेंट कुठला कन्सिडर केला जाईल. पॅरेंट कन्सिडर करण्यासाठी हे प्रायव्हेट ऑर्डर तुम्हाला महत्त्वाचे आहे. जो पॅरेंट कन्सिडर होईल त्याचा जनरली सफिक्स लिहिला जातो. जे सबस्टिट्यूट आहे त्याचा ऑलवेज प्रिफिक्स लिहिला जातो. मग याच्यामध्ये डिफरन्स किंवा एक एक्सेप्शन आपण सांगत असताना काय सांगतो
समजतो. हे जे ग्रुप्स आहेत ते कधीही लिहित असताना प्रेफिक्सच्या फॉर्ममध्ये लिहिले जातात. कधी लिहित असताना काय लिहिलं जातं ते प्रेफिक्सच्या फॉर्ममध्ये लिहिले जातात. बाकीचे सगळे वेळेस काय बाकीचे सगळे काही कसे त्यांना प्रेफिक्स आहेत त्यांना सफिक्स आहेत. काही ह्याच्यामध्ये फक्त सफिक्स आहेत. ते सफिक्स फक्त असलेले जे आहेत ते नंतर तुम्हाला मी सांगेन. बाकीचे हे जे आहेत ते सगळे तुम्हाला हे लक्षात घ्यावं लागेल. तुम्हाला लक्षात आलं का? हे समजलं का? याचे काही एक्झाम्पल्स आपण उद्याच्यात असाल पाहू. समजलेलं आहे का तुम्हाला याचं काय? जे अडचण जर असेल तर बघा, समजलं असेल तर कमेंट करा. ओके, आपण इथं स्टॉप करतोय. उद्या आपण ॲरोमॅटिक करू.